അമ്പലങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത പൈതൃക മന്ദിരങ്ങൾ കാത്തിടാം നമ്മൾ ഒരു മനസ്സാൽ കാലമെങ്ങും പുലർത്തിടാം സൗഹൃദങ്ങൾ. ശംഖിന്റെ നാദവും ബാങ്കോലിയും പോലെ പള്ളിമണിയും മുഴങ്ങിടട്ടെ. ശംഖിന്റെ നാദവും ബാങ്കോലിയും പോലെ പള്ളിമണിയും മുഴങ്ങിടട്ടെ. ഇത് ഭാരതം അതിസുന്ദരം അഭിമാനപൂരിതം ഇടനെഞ്ചകത്തിലെന്നും അഴകോടെ ശോഭിതം. ആ മഹാഗുരുവിനെ അനുസരണമാക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ ചാരിതാർത്ഥത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. വളരെ മഹത്തായ ഒരു സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ശേഷാദ്രിസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ശേഷാദ്രി സാറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഈ സദസ്സിലേക്ക്, ഈ മഹാസംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ശേഷാദ്രി സാറിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥനുമായ താരനാഥൻ സാറാണ്. താരനാഥൻ സാറിനെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഈ യോഗത്തിൽ അനുസ്മരണ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കാസർഗോട്ടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നവരുകളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ അബ്ദുൽ മാങ്ങാലിനെ എൻ്റെ സഹപാഠിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മഹാസംഗമത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ശേഷാദ്രി സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനുമായ രത്നാകരൻ മാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ശേഷാദ്രി സാറിൻ്റെ മക്കളായ കൃഷ്ണകുമാറും ബിന്ദുവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുമായ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെ മലയാളം പ്രൊഫസറും പ്രശസ്ത ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ പ്രൊഫസർ കലിയാക്കിൻ സാറിനെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. The word which has been coined by combining two words, senior citizens and teenagers. To be here on this occasion that commemorates one of the greatest teachers Kasaragod has ever seen. I was not sure whether I should speak in English or in Malayalam. But while I was sitting here, fortunately I was sitting in the midst of some English professors, so there was English in the air, and that gave me confidence to speak in English. Because English is a gradually marginalized language in the state of Kerala. I will have to interact with the students of the college in English. To my great surprise, I found that the student who delivered the so-called welcome address did it in Malayalam, and then I hope that the next person to speak was the principal. I thought he would speak in English, but unfortunately he also resorted to Malayalam. Okay, Malayalam, it's all right, but it was the inauguration of the English Associates in the state of Kerala. Now, after Malayalam becoming the official language of our state, English is slowly becoming a Shakespearean plays in an imitable way. And in fact, he has become a byword for the Shakespeare drama. He is a byword in Kasaragod for English language also. The people of Kasaragod, when they speak about English language, they definitely quote Professor Sheshadri. And when they speak of Shakespeare,
let's speak of his willpower and his authority to keep the students silent in the class. Only after silence comes listening. He will have to make them listen. Okay. And if one of the students plays any kind of mischief, he should be punished, or he should be told. It is from Henry IV Part 1, where the king is admonishing his son, prince, who is to be the future king of England. And this prince is hobnobbing with all kinds of rowdies and mixing himself with all kinds of anarchists and creating problem in the country. Then the king summoned him and admonished him. And there's a character called Hotspur, and it was Hotspur told the king that he was very angry with one of the military officers because even though he was the inferior officer, he felt that the superior officer was. So Venkatesh Ramakrishan is sitting here. There was a time when the Hindu newspaper, the editorial, they used this expressions profusely. And as I told you in the beginning, and something should be said about Professor Seshadri as a person. No? He joined the government college in Kasaragod way back in 1958. He was from Palghat. There were two colleges in Palghat, Victoria College and Chittoor College. He opted to continue in Kasaragod. And as a teacher, remember Professor Seshadri's wife, Mrs. Radha Seshadri, who could manage a house with a P.K. ശേഷാദ്രി എന്നതാണ്. ഞാൻ ചില യോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ MLA പദവി വിട്ട് തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ MLA പദവി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരില്ല. പക്ഷേ ശേഷാദ്രി എന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂർ കേൾക്കാൻ, ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഇനിയൊരു അവസരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ MLA പദവി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം എന്ന് ഞാൻ പല യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു കുറുക്കുമായി രസീത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശേഷാദ്രി മാഷെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ജീവിതകാലത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ശേഷാദ്രി ടച്ചാണ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരുപാട് അനുഭൂതികൾ കാസർഗോഡിന് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാബ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഠവും ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സീനിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വി രവീന്ദ്രനായിരുന്നു. ആ രവീന്ദ്രൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ആ രണ്ടുപേരും ശേഷാദ്രി മാഷയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. രവീന്ദ്രൻ്റെ പ്രസംഗ പാഠവത്തെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയുള്ള പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ശേഷാദ്രി മാഷോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുറിയിലിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നമ്മുടെ പൂജിത്തായ മാഷ് ശേഷാദ്രി മാഷിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ചാപ്പാടി, തിരുമലേശ് ഭട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശേഷാദ്രി മാഷോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മുറിയിലിരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതും ശേഷാദ്രി മാഷയ്ക്ക് മാത്രം. ശേഷാദ്രി മാഷെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണമായ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാനും അവസരം നൽകിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടുള്ള എൻ്റെ അഗൈരവുമായ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ശേഷാദ്രി മാഷെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി വിവിധ കാലങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരമാവധി ആളുകളെ അണിനിരത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച അതിൻ്റെ സംഘാടകരെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി മനസ്സിലൊന്നിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിവാദ്യത്തോടെ കാരണം 1976-77 എന്നെ മാക്മത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ശേഷാദ്രി മാഷാണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്ത് പഠിച്ച ആളല്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന നിലയിൽ എടുക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഗുരുനാഥൻ, ആ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുനാഥനായിട്ടാണ് ശേഷാദ്രി മാഷ് കാണുന്നത്. ശേഷാദ്രി മാഷ് ഭാഷ, അത് പറയുന്ന രീതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം, മുഖം, അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതേപോലെ വിളിക്കുക. അതിന് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാം പുറത്ത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PG കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് പല പഠിക്കും പോയി പല സ്ഥലത്തിലും ഇന്ന് വിവിധ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ശേഷാദ്രി മാഷെ പോലുള്ള കുറേ അധ്യാപകന്മാർ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ എല്ലാവരുടെ പേരുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായി വിദ്യാർത്ഥികളോട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വലിയ സ്നേഹമായി കൂടി പെരുമാറിയ അന്ന് ശേഷാദ്രി മാഷ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. പലരെയും കണ്ടെന്നില്ല ശേഷാദ്രി മാഷ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണിച്ചു. വിജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ചടങ്ങിൽ എന്നെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശേഷാദ്രി മാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞത് ഒരു അതിയായ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അസീസ് എന്നോട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ അധികം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അവസരം കാര്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. വളരെ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയ എത്രയോ ആളുകളുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശേഷാദ്രി മാഷ് ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ടയിൽ ചന്ദ്രഗിരിക്ക് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കേട്ടത് നിലവിളിയും കൊലവിളിയും ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാക്കളുടെ രോദനങ്ങൾ എന്ന ഒരു കോട്ടയാണ് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട. ആ ചന്ദ്രഗിരി കോട്ടയുടെ തീരത്ത് കോട്ടയുടെ നാടായ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ കാസർഗോഡ് വന്നു. അയാൾ വന്നിവിടെ ഒരു കോട്ട കെട്ടി. ആ കോട്ട കെട്ടിയ ആൾ പ്രൊഫസർ PK ശേഷാദ്രിയായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് കോട്ടകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അധികാര ദൂർത്തിൻ്റെ പര്യായമായി പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശേഷാദ്രി മാഷ് ഉണ്ടാക്കിയ കോട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും കോട്ടയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആ കോട്ടക്കകത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി. അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകുമാരൻ എന്തും. പക്ഷേ കാസർകോട്ടുകാർ ശേഷാദ്രി മാഷയ്ക്ക് 10,000-കണക്കിന് ഞാനടക്കമുള്ള മക്കളെ നൽകി. അത് കൊടുക്കാൻ കാസർകോട്ടുകാർക്ക് തോന്നാൻ കാരണം സ്നേഹിച്ചവർക്ക് കരളിൽ ചങ്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് കാസർഗോഡുകാർ. ആ ശേഷാദ്രി മാഷയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് തലപിടിക്കുകയാണ്.
മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു നടനൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 മാസം 6 മാസം പരമാവധി 1 വർഷം, അതിനപ്പുറം ഒന്നും എന്നെ ആരും ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആരാ പറഞ്ഞത്? പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. കാസർകോട്ടുകാർ മരിച്ച് 16 കൊല്ലമായിട്ടും ഇപ്പോഴും നെഞ്ചിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അത് കാസർഗോഡിൻ്റെ വലിയ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു. ഞാനത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സംസാരം വളരെ ചുരുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. 2 മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാൻ പോയ സമയത്താണ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടാകണം, ഉപ്പയുണ്ടാകണം. എൻ്റെ ഉപ്പക്ക് അന്ന് രോഗമായതിനാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ എൻ്റെ ഉപ്പക്കായില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കേണ്ട, നീ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചതാണ് പ്രഭാകരൻ. ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. പ്രിൻസിപ്പാളത്ത് പോയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ രൂക്ഷമായിരുന്നു, ഉപ്പ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സുഖമില്ല സാർ. എന്ത് സുഖമില്ല? ഏതാ? പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തീക്കനൽ പോലെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമായി ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു, ഇയാളെ കൈതെടുത്തു. അപ്പോൾ ശേഷാദ്രി മാഷ് പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം, ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അതാണ് ശേഷാദ്രി. അന്ന് ശേഷാദ്രി മാഷ് ആ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ വേറെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അതാണ് ശേഷാദ്രി സാറിൻ്റെ കെയർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുതൽ. വാങ്ങി വന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും മടങ്ങി പോവുക. അതാണ് കാസർഗോഡ്. ശേഷാദ്രി മാഷ് തൻ്റെ നാടായ പാലക്കാട്ട് അതിമനോഹരമായ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പ്രശസ്തമായ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ശേഷാദ്രി മാഷ് കാസർഗോഡ് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പലർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു. തെക്ക് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ, തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാട് നീലേശ്വരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് തെക്കാം, അവർ വന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ആലോചിച്ചത്. പക്ഷേ ശേഷാദ്രി ഭാഷ അറിവിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം നമുക്ക് നൽകി. കാസർകോട്ടുകാർക്ക് ഒരു നട്ടെല്ല് കൂടുതലാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ആ നട്ടെല്ല് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷാദ്രി മാഷെ പോലെയുള്ള, പ്രൊഫസർ BF അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള, പ്രൊഫസർ താരനാഥിനെ പോലെയുള്ള അധ്യാപകർ നൽകിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് നട്ടെല്ല്. അങ്ങനെ ഇവിടെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എവിടെ പോയാലും, 14 ജില്ലയിൽ എവിടെ പോയാലും കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരാത്മവിശ്വാസമാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ സിനിമാ സംവിധാനത്തിന്, ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിന് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ പ്രൊഫസർ MA റഹിമാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിന്. ഞാൻ പറയട്ടെ, കാരണം ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ആത്മാവ് കൂടി നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നവരെ ശ്രമിക്കുവാൻ, ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശേഷാദ്രി മാഷ് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും നമ്മെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കാലത്ത് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു മാഷെ കാണുമ്പോഴും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും. ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു വല്ലാത്ത ഭ്രമാവസ്ഥയിലായി. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് എന്ന്. തൊട്ടു പിന്നാലെ താരനാഥ് മാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ് മുറിയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ, പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നിരിക്കെ, എന്നാൽ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമുക്ക് 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്കും നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കാസർഗോഡ് കോളേജിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണ്. ഏത് കാറ്റിലും മുലയാത്ത വിധത്തിൽ ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഉയരമുള്ളൊരു പ്രതിഭയെ
ഇവിടെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. പുസ്തക വീട് എന്ന കഥയിൽ ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരു പ്രൊഫസർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മാക്ബത്തിലെ സുപ്രീം പോയറ്റിക് അട്രൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ലൈഫ് ഇസ് എ ടൈൽ കോൾഡ് ബൈ എ ഇഡിയറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി ശേഷാദ്രി മാഷുടെ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗമായ രവിരാമൻ, ഡോക്ടർ രവിരാമൻ ചോദിച്ചു, ഇല്ല എനിക്കെന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ ഓർത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പഴയ 2-3 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും മഹാനായ ഷേക്സ്പിയർ നടനായ എഡ്മണ്ട് കീനിനെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് മിന്നൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എഡ്മണ്ട് കീൻ മാത്രമല്ല, AC ബ്രാഡ്ലിയും ശേഷാദ്രി സാറായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായി കുറേയധികം ഓർമ്മകളുണ്ട്. ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ എല്ലാവരും സമാഹരിച്ച് പുസ്തകമാക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിശദമായി ഓർത്തുകൊള്ളാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. A student, how I wish I were. I'm not. I wish I were a student, and I wish I could maybe call myself a Sheshadrian. I just taught in a college that he was running here. He was the head of Tagore College, where I taught for a few months, in fact. So, അത്രേ എനിക്ക് ശേഷാദ്രി മാഷുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്രയുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്രയും ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായിരിക്കും. ബിക്കോസ് I have always been hearing, ever since I got married, I've been hearing this name, Professor Sheshadri, and every time. And I would like to express my heartfelt gratitude to all the people who have gathered here to remember him and to have made all of us proud. So on behalf of my mother Radha, my sister Indu and myself, I wish to say a big thank you to the entire Kasaragod population. കാസർഗോഡ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായി വന്ന് 10 മാസം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച് പോകുന്നതിനിടയിൽ ശേഷാദ്രി മാഷുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ, അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ 10 മാസം കൊണ്ട് കാസർഗോഡുകാർ എനിക്ക് ഒരു ദത്ത് പൗരത്വം, സാധാരണ ഇവിടെ ചെറുതായ രീതിയിൽ പത്രപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് പറയുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡുകാർ എന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ദത്ത് പൗരത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചു. ആ സമയത്ത് ശേഷാദ്രി മാഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് സ്കിന്നേഴ്സിന് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാടകം കളിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയപ്പോൾ നീലൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയ മഹാനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ, വലിയ എഴുത്തുകാരൻ, മഹാനായ പ്രേംജിയുടെ മകനായ നീലൻ ഈ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് സോൺ കലോത്സവത്തിന് ശേഷം ഇന്റർസോൺ കലോത്സവത്തിൽ തൃശ്ശൂർ പോയപ്പോൾ ആ നാടകം ജഡ്ജ് ചെയ്ത 3 ജഡ്ജിമാരിൽ നാടകം കാണിച്ചിട്ട് 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഈ ഞങ്ങളുടെ പത്രപ്രവർത്തന കളരി നടക്കും. അപ്പം നീലൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മതിയോ? അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു.
പഴയ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പം നീലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം, ആ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ്സിൽ അഭിനയിച്ച ആ കക്ഷി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരാണ്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു ദിവസം. എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അധ്യാപനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് LD ക്ലർക്കായിട്ട് 17 ദിവസം സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജോലി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും MA പഠിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഈ കോളേജിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സ്വീകരണം കാസർഗോഡ് നിവാസികൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം, കരുതൽ, പരിഗണന ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് ഇത്രയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സും ഇതുപോലൊരു യോഗവും അനുസ്മരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് അന്ന് CPCRI ഡയറക്ടറായിരുന്ന K. കുഞ്ഞേഷൻ, PV കിഷൻ മാഷ്, P. അബ്ദുൽ മാഷ് തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊരു സജീവമായ ഒരു സംസ്കാരം, സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ ഒരു സംസ്കാരം അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കും. ഇതിനൊക്കെ വലിയ അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിലെ 2 ചാപ്റ്ററുകളിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ കാസർഗോഡിനെയും കോളേജിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി. അത്രയധികം വിശ്വാസികൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി. ഞാൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ആദ്യം പോയത്. കാരണം മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് ചേർന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ശേഷാദ്രി മാഷയെ പരിചയപ്പെട്ടു, തിരുമലേഷിനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ നീ തരും മോദാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി
പെണ്ണഴകിനു മിഴിവേകി എന്നെന്നും നിന്നില്ലേ മാറ്റേറും പൊന്നിൻ താരമേ. സിറ്റി ഗോൾഡിൻ സ്വർണ്ണനിലാവല്ലേ. City Gold and Diamonds, Kerala and Karnataka, the glow of purity. നീ തരും ഔദാര്യം ഇല്ലെങ്കിലേ